رات کی تاریکی میں ایک ہلکی سی سرگوشی ہوا کو چیرتی ہے، نہ دیکھی جاتی ہے اور نہ ہی سنی، مگر یہ دنیا کے سب سے سوفسٹیکیٹڈ ایئر ڈیفنس سسٹمز کو خاموشی سے چکمہ دے دیتی ہے۔ یہ فینٹم اتنا طاقتور پے لوڈ لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے کہ پوری تاریخ کا رخ موڑ دے، مگر پھر بھی یہ ایک سائے کی طرح غائب رہتا ہے۔ ہر ایک B-2 بومبر کی قیمت $2 بلین ہے۔ یہ اب تک کا سب سے مہنگا تیار کیا گیا طیارہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ 50 میٹر یہ جائنٹ ریڈار کے لیے کیسے انویزیبل بن جاتا ہے، اور یہ اتنا سائنس فکشن کیوں لگتا ہے، جیسے کسی فلم سے سیدھا نکل آیا ہو۔ یہ وہی سٹیلتھ بومبر ہے، یعنی B-2 اسپرٹ بومبر، جسے امریکہ نے حالیہ دنوں میں ایران کے نیوکلیئر پاور پلانٹس پر حملے کے لیے استعمال کیا۔ B-2 اپنی انویزیبلٹی، پریسیشن اور لانگ رینج نیوکلیئر سٹرائک کیپیبلٹی کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ اسے ماڈرن وارفیئر کا گھوسٹ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ بغیر کسی وارننگ کے دشمن کے اندر گہرائی میں داخل ہو کر ٹارگٹ کو نشانہ بناتا ہے، اور دشمن کو تب تک پتہ نہیں چلتا جب تک سب کچھ تباہ نہ ہو چکا ہو۔ سننے میں یہ آیا ہے کہ ایران کے جن نیوکلیئر پاور پلانٹس پر حالیہ حملہ کیا گیا، وہاں نہ صرف ہائی لیول سیکیورٹی تھی بلکہ ملٹی لیئرڈ ریڈار ڈیفنس سسٹم بھی موجود تھے، لیکن B-2 بومبر نے وہ سب بائی پاس کر کے اپنا ہدف کامیابی سے پورا کیا۔ اس حملے کے بعد دنیا بھر میں ایک بار پھر B-2 کی خوفناک طاقت زیر بحث آ گئی ہے۔ اب سب سے پہلے ہم یہی جانتے ہیں کہ امریکہ نے اس بومبر کا استعمال کرتے ہوئے ایران پر حملہ کیسے کیا، وہ بھی اتنی سرگوشی میں کہ جب تک ایران کو پتہ چلتا اس وقت تک سب کچھ تباہ ہو چکا تھا۔ فیکٹس می کی ویڈیوز میں آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ 2025 کا آغاز دنیا کے لیے ایک نیا مرحلہ تھا، لیکن مڈل ایسٹ میں پرانی کشیدگی بدستور جاری تھی۔ ایران، جسے ویسٹرن پہلے ہی سے ایک حساس ملک کے طور پر دیکھتا ہے، اپنی دفاعی صلاحیتوں کو خاموشی سے اپ گریڈ کر رہا تھا۔ امریکن سیکرٹ ایجنسیوں کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق تہران کے جنوب مغرب میں ایک انتہائی خفیہ زیر زمین تنصیب پر کام جاری تھا، جہاں بین البراعظمی میزائل سسٹم اور ایڈوانس نیوکلیئر وار ہیڈز کی تحقیق کی جا رہی تھی۔ یہ تنصیب پہاڑ کے نیچے واقع تھی۔ اس کے ارد گرد نہ صرف ملٹی لیئرڈ ریڈار سسٹمز نصب تھے، بلکہ ایرانی ریولیوشنری گارڈ کوپس یعنی IRCG کے ایلیٹ یونٹس بھی اس کی سیکیورٹی پر مامور تھیں۔ بظاہر یہ جگہ ناقابل تسخیر لگتی تھی، مگر امریکہ کے پاس تھا B-2 اسپرٹ، وہ جہاز جو نظر نہیں آتا، آواز نہیں کرتا، مگر دشمن کے دل میں آگ لگا دیتا ہے۔ اس مشن کو خفیہ کوڈ کا نام دیا گیا، آپریشن سائلنٹ اسکائی۔ یہ مشن امریکہ کی ایئر فورس گلوبل اسٹرائک کمانڈ کی طرف سے ڈیزائن کیا گیا تھا، اور اس میں صرف 2 B-2 اسپرٹ بومبرز کو استعمال کیا جانا تھا، کیونکہ صرف یہی وہ ہتھیار تھے جو اس لیول کی سٹیلتھ اور پینیٹریٹنگ کیپیبلٹی رکھتے تھے۔ طیارے نے اپنی پرواز کا آغاز امریکی ریاست میسوری میں واقع وائٹ مین ایئر فورس بیس سے کیا۔ یہ وہی بیس ہے جہاں سے ہر B-2 بومبرز کو دنیا کے کسی بھی کونے میں بھیجا جاتا ہے، بغیر کسی پیشگی اطلاع کے۔ راستے میں جہاز نے 2 بار ایئر ٹو ایئر ریفیولنگ حاصل کی، ایک بار بحیرہ روم میں اور دوسری بار خلیج کے قریب۔ اس دوران مکمل ریڈیو سائلنس برقرار رکھا گیا۔ اس حملے میں جس ہتھیار کا استعمال کیا گیا وہ تھا GBU-57 میسیو آرڈیننس پینیٹریٹر یعنی MOP، جو دنیا کا سب سے بڑا غیر ایٹمی بم ہے۔ یہ ہتھیار خاص طور پر زیر زمین بنکرز، نیوکلیئر لیبز اور سخت چٹانوں میں چھپے ہدف کو نشانہ بنانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ GBU-57 کا وزن تقریباً 30,000 پاؤنڈ ہے، یعنی 13,600 کلوگرام۔ اس کی لمبائی تقریباً 6 میٹر یعنی 20 فیٹ ہے۔ اس میں 5,300 پاؤنڈ کا دھماکہ خیز مواد بھرا ہوتا ہے، جو ہدف کے اندر گھسنے کے بعد انتہائی طاقتور دھماکہ کرتا ہے۔ یہ بم تقریباً 60 میٹر یعنی 200 فٹ تک رین فورس کنکریٹ میں گھس سکتا ہے، یا 40 میٹر تک سخت چٹان میں اتر سکتا ہے،
जिस के बाद अंदर जाकर तबाही फैलाता है। यही वजह है कि GBU-57 को अर्थ पेनिट्रेटिंग बॉम्ब भी कहा जाता है और इसे इंतहाई हसास, खुफिया और मजबूती से महफूज अहदाफ के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। ज़मीन की तह में छुपी हुई तनसीबात जिन्हें सरफेस रेडार या कन्वेंशनल वेपन से निशाना नहीं बनाया जा सकता, GBU-57 के सामने बेबस हो जाती हैं। यही वो हथियार था जिसने 2025 के ईरान हमले में तेहरान के नवाही इलाके में वाक़या ज़ेरे ज़मीन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स को मुकम्मल तौर पर तबाह करके रख दिया। B-2 बॉम्बर्स ईरानी फ़िज़ाई हदूद में दाखिल हुए, मुकम्मल स्टील्थ मोड में, बग़ैर किसी रेडार सिग्नेचर के। जब B-2 ने अपने हदफ पर पहुंचकर GBU-57 को रिलीज़ किया तो वो बम आवाज़ से भी ज़्यादा तेज़ी से ज़मीन की तरफ गया। पहाड़ के नीचे मौजूद कंक्रीट प्रोटेक्शन लेयर्स, शॉक अब्जॉर्बर्स और ब्लास्ट शील्ड्स सबको चीरता हुआ बम तनसीब के ऐन मरकज़ में घुस गया। यहाँ उसने एक ज़ोरदार धमाका किया जो अगरचा सरफेस पे नज़र नहीं आया, मगर इसकी शिद्दत ने ज़मीन को थरथरा दिया। करीब लगे सिस्मिक सेंसर्स ने 3.9 मैग्नीट्यूड के बराबर झटके रिकॉर्ड किए। पूरा बंकर कोलैप्स हो गया। ईरान को तब तक कुछ भी पता नहीं चला जब तक स्मोक इनके सर्विलियंस ड्रोन्स पर नजर न आने लगे। ईरानी रेडार सिस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग के बायस मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे, ना ही मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स कुछ रद्द अमल दे सके। वाशिंगटन DC में अगली सुबह अमेरिकन वजीर दिफा ने एक मुख्तसर मगर मजबूत बयान जारी किया। यूनाइटेड स्टेट्स ने आलमी मुआहदों की खिलाफ वर्जी करते हुए तबाहकुन हथियार तैयार करने वाले एक इंतहाई खतरनाक खतरे को ख़त्म करने के लिए अपने हक का इस्तेमाल किया है। ये हमला बिल्कुल दुरुस्त, दिफाई और गैर एटमी था। ईरान ने हमले की तस्दीक करते हुए कहा कि एक बैरूनी ताकत ने इसके साइंसदानों और तहकीकाती मरकज़ को निशाना बनाया है। तेहरान ने अक़वाम मुत्तहिदा में एहतजाज दायर किया और हमले को जारियत करार दिया, लेकिन तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ये हमला इंतहाई मौसर, पेशगी दिफा और स्ट्रेटजिक मैसेज था कि अमेरिका आज भी बग़ैर निशानदही किए दुनिया के किसी भी कोने में सर्जिकल स्ट्राइक्स कर सकता है। ये हमला न सिर्फ B-2 स्पिरिट की ताकत को साबित करता है, मगर ये भी जाहिर करता है कि आज के दौर में जंग का अंदाज बिल्कुल बदल चुका है। अब दुश्मन को नज़र आने वाला हथियार ज़रूरी नहीं, असल ख़तरा वो है जो आसमान से चुपके से आए, दुश्मन की आंखों में धूल झोंके और फिर उसे मिट्टी में मिला दे। B-2 ने एक बार फिर दुनिया को बताया कि खामोशी सबसे बड़ी ताकत है। अब ज़रा बात करते हैं इस स्टील्थ बॉम्बर B-2 स्पिरिट पर। सन 1975 दुनिया ठंडी जंग यानी कोल्ड वार के सबसे सख्त मरहले में दाखिल हो चुकी है। यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के दरमियान न्यूक्लियर चेस गेम अपने अरूज पर है। ज़रा तसव्वुर करें, B-52 बॉम्बर्स के स्क्वाड बड़े बड़े अड्डों पर अलर्ट खड़े हैं, हर एक इतनी फायर पावर से लेस कि पूरे के पूरे शहर तबाह किए जा सकें। ये जायंट एयरक्राफ्ट या तो मुसलसल प्रवाज में रहते या फौरी एक्शन के लिए तैयार रखे जाते, और ये अमेरिका के न्यूक्लियर डिटरेंट का एक अहम हिस्सा थे। शेफर्ड एयर फोर्स बेस टेक्सास से उड़ने वाले इन बॉम्बर्स के मुख्तलिफ रूट्स होते, जिनमें कैनेडियन आर्किटेक्ट, अलास्का, ग्रीनलैंड और मेडिटेरेनियन सी शामिल थे। लेकिन मसला ये था कि सोवियत भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे थे। उन्होंने ऐसे जदीद एयर डिफेंस सिस्टम्स तैयार कर लिए थे कि जो इन फ्लाइंग फोर्ट्रेस को मुकम्मल तौर पर तबाह कर सकते थे। जैसे कि एक एयर फोर्स जनरल ने कहा, B-52 को सोवियत एयर स्पेस में भेजना ऐसे था जैसे आप सुर्ख निशानी पहने हुए शख्स को मक्खियों के छत्ते में धक्का दे दें। तो अब सवाल ये है, जब आपकी अनस्टॉपेबल ताकत एक इमूवेबल ऑब्जेक्ट से टकरा जाए तो फिर क्या होता है या फिर क्या किया जाए? इसी मोड़ पर जन्म लेता है एडवांस टेक्नोलॉजी बॉम्बर प्रोग्राम या फिर ATB। मकसद था एक ऐसा बॉम्बर बनाना जो सोवियत डिफेंस को ऐसा चकमा दे कि दुश्मन को पता भी ना चले और पे लोड डिलीवर कर दे। ये तकरीबन ऐसे था जैसे आप एक इनविजिबल एलिफेंट बनाने की कोशिश कर रहे हो। एक ऐसा काम जो बज़ाहिर नामुमकिन लगता था और इंजीनियर्स को दिन रात सर खपाने पर मजबूर कर रहा था।
لیکن یہ صرف ملٹری سپریورٹی کی بات نہیں تھی، بلکہ اس ڈیلیکیٹ بیلنس آف پاور کو قائم کرنے کی بھی تھی، جس نے کولڈ وار کو کبھی ہاٹ نہیں بننے دیا۔ دراصل پوری نیوکلیر سٹریٹجی اسی بنیاد پر قائم تھی کہ اگر حملہ ہو تو جواب دینے کی طاقت موجود ہو۔ اگر سوویتس کو لگتا تھا کہ وہ امریکہ کے بومبر فلیٹ کو نیوٹرلائز کر سکتے ہیں تو فرسٹ اسٹرائک کا خطرہ بہت بڑھ جاتا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جس سلوشن کی تلاش میں یہ سب سرگرداں تھے، وہ سلوشن تو کئی دہائیاں پہلے ہی تصور میں آ چکا تھا، مگر پھر حقیقت میں آتے ہی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا۔ چلیے وقت میں تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں۔ سن 1946 ورلڈ وار 2 ابھی ختم ہوا ہے اور امریکہ کی اکثریت کاریں بنانے اور نئے سب اربن گھروں کی تعمیر میں مصروف ہیں، لیکن ایک شخص ہے جو ایک بالکل مختلف قسم کی تعمیر میں مگن ہے۔ اس کا نام ہے جیک نورتھرپ اور اس کا خواب ہے دا فلائنگ ونگ۔ ذرا تصور کریں ایک ایسا ایئر کرافٹ جو صرف ونگ ہو، نہ فیوسلیج نہ ٹیل، بس ایک مکمل ایرو ڈائنامک کرف۔ یہ کسی سائنس فکشن میگزین کے کنسیپٹ کی طرح لگتا تھا، مگر نورتھرپ کو یقین تھا کہ یہ ایوییشن کا مستقبل ہے۔ سن 1947 میں نورتھرپ کا خواب حقیقت کا روپ لیتا ہے۔ YB-49 کے نام سے ایک بڑا جیٹ پاورڈ فلائنگ ونگ پروٹوٹائپ آسمان میں پرواز کرتا ہے، جس کا ونگ سپین 50 میٹر تھا۔ یہ اپنے وقت سے بہت آگے کی چیز تھی، اس وقت کے جدید کمپیوٹر سسٹمز نہ ہونے کی وجہ سے، اور YB-49 کی سٹیبلٹی بالکل ایسی تھی جیسے کوئی یونی سائیکل ٹائٹ روپ پر چل رہا ہو۔ ایئر فورس اس سے متاثر نہیں ہوئی، اور یہ فیصلہ نورتھرپ کے لیے کسی دل توڑ دینے والے صدمے سے کم نہ تھا۔ سن 1949 میں تمام YB-49 کو تباہ کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ جی ہاں، آپ نے درست سنا، یہ فلائنگ ونگز مکمل طور پر ختم کر دی گئی تھیں۔ یہ ظاہر تھا کہ US ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس کا ریسرچ اور ڈیولپمنٹ میں کتنا اگریسو رویہ تھا۔ اب واپس چلتے ہیں 1978 کی طرف۔ ایئر فورس ایک نیا پروگرام شروع کرتی ہے، ATB پروگرام۔ مقصد ایسا بومبر تیار کرنا جو دنیا کے سب سے زیادہ محفوظ ایئر سپیسز میں بغیر ڈیٹیکٹ ہوئے داخل ہو سکے۔ اور جب کانٹریکٹ دینے کا وقت آیا تو جیتنے والی کمپنی کوئی اور نہیں بلکہ نورتھرپ کارپوریشن ہی تھی۔ گویا فلائنگ ونگ نے راک سے دوبارہ جنم لیا، اپنے دوسرے جنم کے لیے تیار۔ اس بار ساتھ تھا ڈیکیڈز کی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ اور US گورنمنٹ کا ایک طرح سے بلینک چیک۔ نورتھرپ اب وہ ممکن کرنے جا رہا تھا جو کبھی ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ اب سوال یہ ہے، 100 ٹن وزنی ایئر کرافٹ جس کا ونگ سپین ایک فٹ بال فیلڈ جتنا ہے، وہ ریڈار کے لیے انویزیبل کیسے بن سکتا ہے؟ تو جناب، یہیں سے چیزیں واقعی دلچسپ ہو جاتی ہیں۔ پہلی چیز جس پر بات کرنا ضروری ہے وہ ہے B-2 کا آئیکونک ڈیزائن۔ B-2 ایسے لگتا ہے جیسے کسی سائنس فکشن فلم سے نکلا ہو، اور اس کی ایک سولڈ وجہ یہ بھی ہے، یہ ڈیزائن دراصل جیک نورتھرپ کے 1940s کے فلائنگ ونگ کنسیپٹ کی ایڈوانس شکل ہے، مگر اس بار اسے 11th لیول پر کرینک کر دیا گیا۔ لیکن یہ صرف کول لگنے کے لیے نہیں ہے، اس کی ہر کرب، ہر زاویہ کسی خاص مقصد کے لیے بنایا گیا ہے۔ آپ دیکھیں، روایتی ایئر کرافٹس میں فیوزلیج اور ٹیل الگ ہوتا ہے، مگر B-2 ایک مکمل کنٹینوس ونگ ہے۔ یہ شیپ 2 انتہائی اہم کام کرتی ہے۔ پہلا ہے، ریڈار کراس سیکشن کو بہت کم کر دیتی ہے، یعنی یہ ایئر کرافٹ ریڈار کے لیے ڈیٹیکٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور دوسرا، ایرو ڈائنامک ایفیشنسی میں بہترین ہوتا ہے۔ یہ خاص طور پر اس ایئر کرافٹ کے لیے ضروری ہے جو آدھی دنیا کا سفر بغیر تھکے مکمل کرے۔ اب ذرا نظر ڈالیں B-2 کی سرفیس مٹیریلز پر۔ یہی ہیں وہ چیزیں جو اسے سٹیلتھ بناتی ہیں۔ B-2 کی آؤٹر سکن پر ٹاپ سیکرٹ ریڈار ابزوربنٹ مٹیریلز کا کوٹ ہوتا ہے، جو عام پینٹ نہیں بلکہ اسپیشلی انجینئرڈ مٹیریلز ہوتے ہیں جو ریڈار ویوز کو ایبزورب کرتے ہیں، ریفلیکٹ نہیں۔ ایسا سمجھیں جیسے B-2 نے کوئی انویزیبل کلوک پہن رکھی ہو۔ ریڈار کراس سیکشن ڈائیگرام آپ دیکھ سکتے ہیں کہ B-2 کی اسمبلی کس حد تک سموتھ رکھی گئی ہے۔ ایئر کرافٹ کی سکن بڑے بڑے سموتھ پینل سے بنی ہوتی ہے،
क्योंकि हर एज, हर कॉर्नर, हर मामूली इम्परफेक्शन रेडार वेव्स को रिफ्लेक्ट कर सकता है। B2 का एक्सटीरियर बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई स्लीक स्पोर्ट कार हो, ना कोई रफ एज, ना ही शार्प कॉर्नर्स। बस फर्क ये है कि ये स्पोर्ट कार एक वेयर हाउस के बराबर है और पूरी कोशिश करती है कि स्पीड कैमरास इसे ना पकड़ लें। अब आते हैं उस हिस्से की तरफ जहां चीज़ें वाकई ट्रिकी हो जाती हैं। जैसा कि पहले जिक्र हुआ, फ्लाइंग विंग्स ज़्यादा स्टेबल नहीं होती क्योंकि इनमें टेल नहीं होता, जिसकी वजह से ये आव या पिच का शिकार हो सकती हैं, यानी कभी एक तरफ झुकना, कभी दूसरी तरफ। इस मसले का हल निकाला गया फ्लाई बाय वायर सिस्टम्स के जरिए। ऐसा एडवांस कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम जो एयरक्राफ्ट के कंट्रोल सर्फेसिस को मुसलसल एडजस्ट करता है ताकि परवाज के दौरान त्यारा स्टेबल रहे। B2 इतना सोफिस्टिकेटेड है कि ये वो फिजाई हरकतें अंजाम दे सकता है जो इसके साइज के तैयारे के लिए नामुमकिन समझी जाती हैं। ज़रा तसव्वुर करें, आप एक रेडार ऑपरेटर हैं और अचानक आपकी स्क्रीन पर कुछ भी नज़र आना बंद हो जाए, तो जनाब ये है स्पिरिट इन एक्शन। B2 में 4 जनरल इलेक्ट्रिक F118 GE 100 टर्बो फैंस लगे हुए हैं, लेकिन इनको देख पाना लगभग नामुमकिन है। ये इंजन्स तैयारे के अंदर इतने गहरे दफन हैं कि इनके एयर इनटेक्स चालाकी से विंग के ऊपर छुपाए गए हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि रेडार पर सबसे नुमाया चीज होती है शाइनी फैन ब्लेड्स पर बीम का बाउंस होना। B2 के एग्जॉस्ट को कूल करके वाइड एरिया में फैलाया जाता है ताकि इसकी इंफ्रारेड सिग्नेचर भी कम से कम हो। यानी यूं समझें, B2 आसमान में खामोश कदमों से चलता हुआ जा रहा होता है बगैर कोई निशान छोड़े। B2 का एयर फ्रेम कार्बन ग्रेफाइट कंपोजाइट मटेरियल से बनाया गया है, ऐसे हल्के, मजबूत और रेडार के लिए तकरीबन शफाफ के जैसे वो वाकई ही इनविजिबल हो। तैयारा मुख्तलिफ हिस्सों में बनाकर ऐसे जोड़ा गया जैसे कोई स्विस वॉच मेकर काम कर रहा हो। अगर एक बाल बराबर भी मिस अलाइनमेंट हो जाए तो फिर आपके पास स्टील्थ बॉम्बर नहीं बल्कि एक मल्टी बिलियन डॉलर रेडार रिफ्लेक्टर होगा। B2 स्पिरिट को 22 नवंबर 1988 को पहली बार दुनिया के सामने लाया गया और ये ऐसा लम्हा था जैसे किसी ने आने वाले मुस्तकबिल की एक झलक दिखा दी हो। ये वाकई किसी साइंस फिक्शन फिल्म से आया हुआ लग रहा था, मगर हकीकत में एरियल वारफेयर के असूलों को मुकम्मल तौर पर बदलने के लिए आया था। इस एक त्यारे में 130 से ज़ायद ऑन बोर्ड कंप्यूटर्स नस्ब हैं जो इसके हर निज़ाम को कंट्रोल करते हैं। ये सिर्फ अपने वक्त से आगे नहीं था बल्कि ये तो अपने ही वक्त में था। एक ग्राफ के मुताबिक B2 का रेडार क्रॉस सेक्शन B52 के मुकाबले में 1000 गुना कम है। रेडार पर ये यूं नजर आता है जैसे आप पिजन को तलाश कर रहे हो। 17 जुलाई 1989 को जब B2 ने अपनी मेडन फ्लाइट की तो ये साबित हो गया कि ये सब कुछ सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं था। ये तैयारा ना सिर्फ उड़ा बल्कि शानदार तरीके से उड़ा। ये डिकेड्स पर मुहित एक ख्वाब की तकमील थी। जैक नॉर्थरप के फ्लाइंग विंग से लेकर 1980s के कटिंग एज टेक्नोलॉजी तक B2 स्पिरिट सिर्फ एक नया तैयारा नहीं था, ये एविएशन का इनकलाब था, इंसानी जहानत और साबित कदमी का परवाज करता हुआ मुजस्मा। अब बात करते हैं B2 स्पिरिट की हैरत अंगेज कैपेबिलिटीज की, क्योंकि ये सिर्फ स्टील्थी नहीं था बल्कि इंतहाई ताकतवर भी है। पहला नंबर है पेलोड। ये तैयारा 20 टन बम ले जा सकता है, यानी तकरीबन 10 सेडान्स इसके पेट में समा सकती हैं। ये सिर्फ आम बॉम्ब्स तक महदूद नहीं बल्कि ये अमेरिका की न्यूक्लियर डिटरेंट स्ट्रेटजी का भी हिस्सा है। आम दिनों के लिए B2 85,000 पाउंड तक के GPS गाइडेड बॉम्ब्स ले जा सकता है, यानी एक ही सॉर्टिंग में 80 डिफरेंट टारगेट्स को स्ट्राइक कर सकता है। अगर आप कुछ हैवी करना चाहें तो ये GBU-57 MOP भी ले जा सकता है, यानी 15 टन का बंकर बस्टर बम जो बेसिकली एक इमारत जितना वजनी होता है और आप दूसरी इमारत पर फेंक देते हैं। B2 की रेंज हैरत अंगेज है। एक ही फ्यूल टैंक पर 11,000 किलोमीटर उड़ सकता है, यानी न्यूयॉर्क से मॉस्को तक जा सकता है और फिर रेड स्क्वायर के ऊपर 3 चक्कर लगा सकता है।
और अगर एरियल रिफ्यूलिंग हो जाए तो फिर इसकी रेंज पूरी दुनिया तक फैल जाती है। ऐसा एयरक्राफ्ट जो दुनिया के किसी भी कोने में अचानक आ जाए और चुपके से वापस भी चला जाए। B2 की क्रूज स्पीड है 901 किलोमीटर पर आवर। ये किसी फाइटर जेट जैसी नहीं, मगर इसे स्पीड नहीं बल्कि खामोशी और इनविजिबिलिटी की ज़रूरत है। ये 50,000 फीट बुलंदी पर परवाज कर सकता है, जो कि माउंट एवरेस्ट से दुगनी बुलंदी है। इसे सिर्फ 2 अफराद चलाते हैं, एक पायलट और एक मिशन कमांडर। ये सिर्फ परवाज नहीं करते बल्कि एक पूरे स्टेट ऑफ द आर्ट एवियोनिक सिस्टम को मैनेज करते हैं। अगर GPS नाकाम हो जाए तो B2 सितारों की मदद से नेविगेशन कर सकता है। ये हर मौसम, हर वक्त, दिन या रात में काम कर सकता है। लेकिन अब अमेरिका B2 का जानिशीन B-21 राइडर तैयार कर रहा है, जो छोटा, ज़्यादा काबिले अमल और सस्ते मेंटेनेंस वाला होगा। ये 6ठी जनरेशन का पहला स्टील्थ बॉम्बर होगा, जो इंटेलिजेंस गैदरिंग, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और एटमी सलाहियत सब कुछ एक साथ लेकर चलेगा। स्पॉटर्स का कहना है कि B2 की यूनिक कैपेबिलिटीज इस कीमत को जवाब बख्शती हैं। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि आप इस सलाहियत पर क्या कीमत लगाएंगे कि एक एयरक्राफ्ट किसी भी जगह स्ट्राइक करके डिटेक्ट भी ना हो। आप B2 बॉम्बर के बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको भरपूर पसंद आई होगी। मैं आपकी सपोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपसे हमारी अगली किसी ऐसी ही शानदार वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।